So, good morning, friends. I think all the examinations are now over. So, from today, we are going to start the next paper, which is in the second semester of our BSc Computer Science. In first semester, we have seen the introduction to programming language using C part 1, and paper name is BCS 102. Now, from today, we are going to start this second paper of second semester, that is introduction to programming language using C part 2, and the paper number is BCS 102. Now what we are going to see in the syllabus of this paper, all of you know that in first semester we have seen the concepts of C programming up to array, that is array, type of arrays, and all the things we have completed in first semester. Now here in second semester, functions, pointers, structure union, and file handling, these are the 4 chapters which are to be covered in this second semester. In first semester's last point, we have already tried to complete the concept of functions, but now in this semester these topics are in detail, that what is function, what are the different types, then how to declare the function, what is declaration, definition of a function, how to call the function, what is recursion, standard string library functions. As all of you know, there are 2 types of functions, one is user defined and another one is library. And last topic is storage classes which are used in C. This is regarding unit 1. Again, your syllabus is divided into 4 units. Second unit is related with pointer, which is again very important concept either in C or in C++ programming also. In this chapter, what we have to learn, that what is pointer, declaration, pointer to pointer, array of pointer, then pointer to function, then dynamic memory allocation. Dynamic memory allocation means what? Up to this mark, we have declared some integer variables or integer arrays. So if you declare a single integer variable, then it requires 2 bytes of memory. If you declare array of 10 integers, then it requires 20. लेकिन हमने अब तक ऐसा प्रोग्राम नहीं किया है which will ask that how many array elements should be there. If user says 7 array elements should be there, then it should assign only 14 bytes for that particular array. So that we have to see in this concept of pointers. And last topic is command line arguments. Unit 3, actually if you want to learn C++, then this unit 3 is very important, and you should focus on this chapter 100%, because all the concepts of C++ are depending on this. Working is same, and that chapter is structures and unions. Now what is structure and union? If you see the data type of C programming, data types मध्ये user defined data type मध्ये आपण structure आणि union पाहिलेलं आहे. डिटेल पाहिलं नव्हतं, फक्त त्या ट्री मध्ये कुठे ना कुठे तरी स्ट्रक्चर आणि युनियन आलं होतं. सो व्हॉट इज स्ट्रक्चर अँड युनियन? इट इज नथिंग बट द युजर डिफाइन्ड डेटा टाइप विच इज यूज्ड इन C. Other data types are already integer, character, float, double. So you can say that integer requires 2 bytes, character 1 byte, float 4 byte, double 8 bytes. But regarding the structure and union, number of bytes which are required to store this data type is depending on user. So in this chapter we are going to see how to create a structure, how to access structure variables,
then array of structure, nested structure, pointer to structure, and last topic is union in this unit. And last chapter deals with file handling. Up to this mark, what we have seen that 2 bytes of memory, 4 bytes of memory, 20 bytes of memory, or 30 bytes of memory regarding array. This memory is related with RAM, that is primary memory. Now in file handling concept, through C programming, is it possible to create files? Is it possible to store the data into files permanently? Because all of you know that data which is stored on secondary storage device is a permanent storage. So in this last chapter we are going to see that what is file, how to create a file, what are the different types of files, then operations. Operations on file means what? I want to add data into file, I want to delete data from file, I want to create a file, I want to update data into file. या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत या सगळ्या गोष्टी आपण याच्यामध्ये शिकणार आहोत. कशामध्ये? फाईल हँडलिंग नावाच्या चॅप्टरमध्ये. सो व्हॉट वी हॅव टू डू? We have to learn about all these 4 chapters. Now today we will try to complete the first 3 points of this functions chapter. Now what is our unit 1? That is functions in C. In this unit we are going to cover what is function, types of functions, what is user defined function. Actually sequence may be different in the syllabus. युजर डिफाईंड फंक्शनच्या नंतर टाईप्स ऑफ फंक्शन घेतलं होतं आपण, थोडासा सिक्वेन्स बदलला आहे. दॅट व्हॉट इज फंक्शन पहिल्यांदा, त्यानंतर टाईप्स ऑफ फंक्शन्स, त्यानंतर युजर डिफाईंड फंक्शन, त्यानंतर रिकर्शन, स्टँडर्ड स्ट्रिंग लायब्ररी फंक्शन्स, अँड देन लास्ट टॉपिक इज स्टोरेज क्लासेस. नाउ व्हॉट इज फंक्शन? फंक्शन आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग. बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक म्हणजे काय? आतापर्यंत आपण जे सीचे प्रोग्राम घेतले ना त्याच्यामध्ये सुद्धा फंक्शन होतंच. म्हणजे आपल्याला असं म्हणता येईल की ईच अँड एव्हरी सी प्रोग्राम शुड कंटेन अ फंक्शन. बाकीचे युजर डिफाईंड लायब्ररी फंक्शन तुम्ही वापरता का नाही ती गोष्ट वेगळी आहे, बट ॲटलिस्ट मेन फंक्शन शुड बी देअर. कारण की आपण मेनला प्रोसिजर म्हणत नाही, आपण काय म्हणतो? मेन फंक्शन लिहिलं का. So main is also a function. You can say that the function is a small subprogram of C whose name is other than main. आता कसं होणार की आपल्या प्रोग्राममध्ये दोन गोष्टी येणार. एक तर मेन फंक्शनही येणार आणि दुसरं एखादं फंक्शनही येणार. इट इज पॉसिबल टू कॉल दॅट फंक्शन इन मेन. और इन अदर टेक्निकल वर्ड्स डेफिनेशन दिलेली आहे. अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एन्क्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रॅकेट्स that take inputs, do the computation and provide the resultant output. म्हणजे मेन फंक्शन आप जसं वर्क करतं तसंच हे युजर डिफाईंड फंक्शन सुद्धा वर्क करतील. काही गोष्टी फक्त वेगळ्या आहेत. दॅट फंक्शन मे रिटर्न अ व्हॅल्यू किंवा फंक्शनचं नाव वेगळं असणं, या गोष्टी जर आपण सोडल्या तर डेफिनेटली आपण असं म्हणू शकतो की मेन फंक्शन आणि युजर डिफाईंड फंक्शन हे फारसे वेगळे नाहीत. फक्त नेम ऑफ दॅट फंक्शन शुड बी अदर दॅन मेन. इथं एक्झाम्पल दिलेलं आहे पहा. हिअर देअर इज अ एक्झाम्पल ऑफ फंक्शन. नाउ व्हॉट इज नेम ऑफ दिस फंक्शन? नेम ऑफ दिस फंक्शन इज add. Add is the name of function. This one. Now integer and integer y, these two are called as parameters which are passed to that function, so that function should operate on these parameters depending on your requirement, compute the things and give the output. As return type of this function is void. void कुठल्याही फंक्शनच्या मागे आलं ना तर त्याचा अर्थ होतो की दॅट फंक्शन विल नॉट रिटर्न एनी व्हॅल्यू. मी बऱ्याच वेळेस मागे सांगितलेलं आहे की इन मेन फंक्शन व्हाईल रायटिंग द मेन फंक्शन आयदर यू हॅव टू राईट void main, and if I want to write only main, then last statement of your program should be return 0.
तर इथं सुद्धा फंक्शन लिहिताना काही काळजी आपल्याला घ्यायच्या, त्या आपण नंतर पाहणारच आहोत. बट व्हॉट इज फंक्शन? इट इज अ स्मॉल सब प्रोग्राम विच ऑपरेट्स लाईक मेन फंक्शन, ओनली नेम इज डिफरंट. आता फंक्शनची गरज काय? व्हाय वी नीड द फंक्शन्स? इनेबल्स रियुजेबिलिटी अँड रिड्युसेस रिडंडन्सी. रियुजेबिलिटी इनेबल करतं किंवा रिडंडन्सी रिड्यूस करतं. म्हणजे काय? कधी कधी काय असतं बा की इन सम प्रोग्राम्स इट इज नेसेसरी टू कॅल्क्युलेट समथिंग रिपीटेटिव्हली आफ्टर सम स्टेटमेंट्स. समजा पहिले 4-5 स्टेटमेंट झाले, नंतर आपल्याला एक प्रोसिजर करायची 3-4 लाईनची, नंतर पुन्हा 8-10 स्टेटमेंट झाले, पुन्हा तीच सेम प्रोसिजर रिपीट करायची. तर इन्स्टेड ऑफ रायटिंग दीज स्टेटमेंट्स रिपीटेटिव्हली इन द प्रोग्राम आणि प्रोग्राम मोठा होईल असं काही लिहिण्यापेक्षा आपण काय करायचं की हे जे रिपीट होणारे स्टेटमेंट आहेत, ऑल दीज स्टेटमेंट शुड बी एन्क्लोज्ड इन द फंक्शन सो दॅट फंक्शन मे बी कॉल्ड इन मेन प्रोग्राम रिपीटेटिव्ह. So due to this your program becomes a modular structure. मॉड्युलर म्हणजे काय की आपल्या प्रोग्राममध्ये एखादं फंक्शन जर आपण रिपीटेटिव्हली किंवा एखादी प्रोसिजर जर आपल्याला रिपीटेटिव्हली कॉल करायची असेल, सेम प्रोसिजर, then instead of writing the statements again and again, it is possible to bind all these statements together by using function and call that single function again and again. Then the program becomes easy to understand and manage. So समजायला सोपं जातं. पुढं जसं जसं आपण हे फंक्शन शिकू तसं तसं तुम्हाला लक्षात येईल. त्याच्यानंतर ब्रेक्स अँड एक्सटेन्सिव्ह प्रोग्राम इंटू स्मॉलर अँड सिम्पलर पीसेस. मी जसं मगाशी सांगितलं की माझा प्रोग्राम रिपीट स्टेटमेंट घेऊन समजा 200 लाईनचा होत असेल, ज्याच्यामध्ये मी 10 स्टेटमेंटचं जे रिपिटेशन आहे ते 10 वेळेस वापरलं आहे, म्हणजे 100 वेळेस तेच 10 स्टेटमेंट एक्झिक्यूट व्हायला आहेत. मग इन्स्टेड जर आपण हे सगळे 10 स्टेटमेंट एकदाच एखाद्या फंक्शनमध्ये लिहिले अँड इफ यू कॉल दॅट फंक्शन अगेन अँड अगेन, तर काय होतं की हे 10 स्टेटमेंट आपण एकदाच लिहितो. कॉल केल्यानंतर ते 10 एक्झिक्यूट होतील, पण लिहिताना मात्र प्रोग्राम सोर्स कोडमध्ये ते फंक्शन एकदाच लिहिल्या जाईल, विच कंटेन्स 10 स्टेटमेंट्स. अँड व्हाईल कॉलिंग 10 टाइम्स, तिथं फक्त एकच स्टेटमेंट राहील विच इज यूज टू कॉल दॅट फंक्शन. सो इट विल ब्रेक द प्रोग्राम इन टू युनिट्स. कधी कधी काय होतं, मोठा प्रोग्राम असतो ना आपला, तो मोठा प्रोग्राम लक्षात यायला थोडासा उशीर लागतो. आणि मग जर तुम्ही छोटे छोटे फंक्शन जर लिहिले प्रोग्राममध्ये, तर इट इज बेटर टू अंडरस्टँड द प्रोग्राम ऑल्सो. आता टाइप्स ऑफ फंक्शन. किती टाईपचे फंक्शन आहेत? तर देर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन. वन इज युजर डिफाइंड, अनदर वन इज लायब्ररी. लायब्ररी फंक्शन कशाला म्हणायचं? तर लायब्ररी आपल्याला माहिती आहे की लायब्ररीमध्ये पुस्तकांचा साठा असतो, जनरल लायब्ररीचा विचार केला तर. आणि इथं C++ मध्ये फंक्शनच्या बाबतीत फंक्शन्सचा साठा असतो. आता लायब्ररीमध्ये पुस्तकं कसे वेगवेगळ्या रॅकमध्ये वेगवेगळ्या सब्जेक्टचे म्हणा किंवा वेगवेगळ्या क्लासचे रॅक तयार केलेले असतात, सो दॅट यू कॅन फाइंड द पर्टिक्युलर बुक इझिली. तसंच इथं सुद्धा these functions are present in header files. आपण सीचा किंवा सीचाच म्हणूया सध्या, सीचा प्रोग्राम लिहिताना आपण पाहतो की पहिले 2 स्टेटमेंट काय असतात? हॅश इन्क्लूड stdio.h, हॅश इन्क्लूड conaio.h. का लिहितो? बिकॉज इफ आय वॉन्ट टू यूज getch, clr, scr functions in my program, then it is necessary to use conaio.h file. म्हणजे याचा अर्थ काय की हे जे getch आणि clr scr फंक्शन आहे, यांची प्रोटोटाईप, हाऊ टू राईट दॅट फंक्शन, हाऊ मेनी पॅरामीटर्स यू कॅन पास टू दॅट फंक्शन, विच व्हॅल्यू रिटर्न बाय दिस फंक्शन, या ज्या सगळ्या गोष्टी असतात त्या हेडर फाईलमध्ये स्टोअर केलेल्या असतात. मग असे फंक्शन ज्याच्यासाठी मला कोड लिहायची गरज नाही, दीज फंक्शन्स आर ऑलरेडी प्रेझेंट, दीज फंक्शन्स आर कॉल्ड एज लायब्ररी फंक्शन्स. So what are library functions? These functions are also called as predefined. Predefined म्हणजे आधीच डिफाईन केलेत, मला त्याच्यासाठी कोड लिहायची आवश्यकता नाही.
used in C programming and prototype of these functions. प्रोटोटाईप म्हणजे काय, तेच पॅरामीटर कुठली किती पास करायचे, व्हॅल्यू काय रिटर्न होते, पुढे आपल्याला हे लक्षात येईलच. आणि डिफाइन्ड इन हेडर फाईल ऑफ सी. फॉर एक्झाम्पल strcmp फंक्शन जर मला वापरायचं असेल तर इट इज नॉट अ लायब्ररी फंक्शन. It is not a user defined function, it is a library function. So if I want to use that function in my program, then it is necessary to include string.h file. string.h फाईल मध्ये प्रोटोटाईप असते. याचा अर्थ काय की तुम्ही strcmp बरोबर लिहिलंय का नाही हे चेक कुठं केला जाणार, त्या प्रोटोटाईप नुसार की strcmp कंपेअर द स्ट्रिंग्स, मग ह्याला 2 पॅरामीटर पास केलेत का वगैरे या ज्या गोष्टी आहेत, या सगळ्या गोष्टी तुमच्या चेक कुठून होणार, तर ते string.h फाईल. आणि string.h फाईल इन्क्लूड करताना आपण काय लिहितो, हॅश इन्क्लूड string.h. म्हणजे काय की ऑल द लायब्ररी फंक्शन्स विच आर प्रेझेंट इन string.h आर लोडेड इन टू मेमरी, so that when I use these library functions in my program from string.h, automatically these functions are checked. मग त्याच्यामध्ये आपलं चुकलं असलं तर एरर दाखवेल. किंवा दुसरं एक्झाम्पल दिलंय साईन फंक्शन वापरायचं असेल तर math.h फाईल इन्क्लूड करावी लागेल. साईन, कॉस वगैरे जे फंक्शन आहेत, पॉवर, हे फंक्शन आपल्याला जर वापरायचे असतील तर यू हॅव टू इन्क्लूड math.h फाईल. सो दिस इज रिगार्डिंग लायब्ररी फंक्शन्स. नेक्स्ट वन इज युजर डिफाइंड फंक्शन्स. युजर डिफाइंड नावच सांगतो की जो युजर सीचा प्रोग्राम लिहायला आहे त्यानं स्वतः डिफाईन केलेले फंक्शन, त्याला म्हणायचं युजर डिफाइंड फंक्शन. ॲज नेम इंडिकेट्स, दीज फंक्शन्स आर डिक्लेअर्ड अँड डिफाइंड बाय युजर इन हिज प्रोग्राम. म्हणजे युजरनं स्वतःच्या प्रोग्राममध्ये डिफाईन केलेले जे फंक्शन असतात त्यांना आपण युजर डिफाइंड फंक्शन म्हणतो. मग इथं एक एक्झाम्पल दिलं युजर डिफाइंड फंक्शन. फॅक्टोरियल अशा नावाचं कुठलंच लायब्ररी फंक्शन कुठल्याच हेडर फाईलमध्ये नाही आहे. मग जर असं असेल तर युजर हॅज टू डिसाईड नाही, ते चुकून झालं. युजर हॅज टू डिसाईड द कॅरेक्टरिस्टिक्स. ओके, नो प्रॉब्लेम. युजर हॅज टू डिसाईड द कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे फॅक्टोरियल फंक्शन काय काय करू शकतं याचं डिसिजन कोणी घ्यायचं तर युजरनं घ्यायचं. सो दिस इज रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ फंक्शन्स. वन इज लायब्ररी, अनदर वन इज युजर डिफाइंड. आता त्यात आपल्याला महत्त्वाचं काय शिकायचं तर व्हॉट इज युजर डिफाइंड फंक्शन. मग इथं 2 पार्टमध्ये डिव्हाइड केलेलं आहे पहा. जसं आपण कंट्रोल स्टेटमेंट वगैरे पाहिले होते तसंच हा आहे त्याचा सिंटॅक्स आणि हे आहे त्या सिंटॅक्सचं एक्झाम. These are the functions that developer or the user declares, defines and calls in a program. This increases the scope and functionality and reusability of C programming, as we can define and use any function we want. We can add a user defined to any library to use it in other programs. म्हणजे जर समजा मी अशी युजर डिफाइंड फंक्शन एका फाईलमध्ये सेव्ह केले, फॅक्टोरियल, फायबोनाची, छोटे छोटे जे आपले प्रोग्राम असतात त्यांचे युजर डिफाइंड फंक्शन सगळे एका फाईलमध्ये स्टोअर केले आणि त्याच्यामध्ये मेन लिहिलं नाही, लक्षात घ्या, मेन लिहिलं नाही, आणि त्या फाईलला नाव दिलं समजा udf.h. then if you include this udf.h in any other C program, then all these functions which are written by you are loaded into memory. तुम्ही लिहिलेले फंक्शन सुद्धा तुम्ही यूज करू शकता, कारण की हेडर फाईलमध्ये जे फंक्शन लिहिलेत ते फंक्शन तर ऑलरेडी लायब्ररी फंक्शन आहे. पण मला जे कंटिन्यू लागणारे फंक्शन आहेत समजा तसे फंक्शन जर एका फाईलमध्ये स्टोअर केले आणि त्याला .c म्हणा, .h म्हणा, काय म्हणायचे ते म्हणा, ते जर मी त्या फाईलमध्ये लिहून सेव्ह केले विदाऊट रायटिंग मेन फंक्शन, हे परत एकदा मी स्ट्रेस करून सांगतो की विदाऊट रायटिंग मेन फंक्शन जर मी 5 फंक्शन युजर डिफाइंड फंक्शन एखाद्या फाईलमध्ये लिहिले आणि त्या फाईलला नाव दिलं udf.h, then if you include this udf.h in your program, then automatically you can access all these 5 functions. मग सिंटॅक्स काय सांगतो बघा. पहिल्यांदा रिटर्न टाईप म्हणजे ते फंक्शन कुठली व्हॅल्यू रिटर्न करतं, त्याच्यानंतर येतं फंक्शन नेम आणि त्यानंतर येतं आर्ग्युमेंट्स इफ एनी. इफ एनी म्हणजे काय, पाठवल्या तरी चालतात, पाठवल्या नाही तरी चालतात. आणि बाकी हा जो पार्ट आहे ना हा मेन सारखाच आहे.
इथं परत तुम्हाला व्हेरिएबल डिक्लरेशन स्टेटमेंट हे सगळं लिहावं लागणार. एक्झाम्पल दिले, व्हॉइड प्रिंट मेसेज. व्हॉइडचा अर्थ होतो की हे फंक्शन कुठलीच व्हॅल्यू रिटर्न करत नाही. प्रिंट मेसेज इज अ फंक्शन नेम. देर इज नो पॅरामीटर हिअर. पण पॅरामीटर जरी नसले तरी तुम्हाला हे ओपनिंग आणि क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस द्यावेच लागते कंपल्सरी. आणि हे फंक्शन काय करतं, तर हे फंक्शन फक्त हॅलो प्रिंट करतं स्क्रीन. असू दे. So like this you can declare or define your function. डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, फंक्शन कॉलिंग या ज्या गोष्टी आहेत ते या प्रोग्राममधून क्लिअर होतील का. मगाशीच इथं जे एक्झाम्पल घेतलंय, वन मिनिट. इथं जे एक्झाम्पल घेतलंय तेच एक्झाम्पल इथं घेतलेलं आहे. फक्त पूर्ण प्रोग्राम लिहिला आहे. कशासाठी लिहिलं आहे, कारण की जे 3 पॉईंट आहेत, फंक्शन डिक्लरेशन, फंक्शन कॉलिंग अँड फंक्शन डेफिनेशन. तर हा जर प्रोग्राम तुम्ही पाहिला तर 2 इन्क्लूड आहेत. त्यानंतर प्रिंट मेसेज, फंक्शन डिक्लरेशन, जिथं आपण सेमीकोलन देतो ना, दॅट इज कॉल्ड ॲज डिक्लरेशन ऑफ द फंक्शन. त्याच्यानंतर मेन फंक्शन ॲज इट इज आले आणि त्याच्यामध्ये CLR ACR गेट CHच्या मध्ये एक स्टेटमेंट आहे प्रिंट मेसेज. दिस इज कॉल्ड ॲज फंक्शन कॉलिंग. इथं मी काय डिक्लेअर केलंय, इथं मी काय डिक्लेअर केलंय की फंक्शनचं नाव हे प्रिंट मेसेज आहे. हे झालं डिक्लरेशन. इथं जे प्रिंट मेसेज लिहिलंय ते मी मेनमध्ये या फंक्शनला कॉल करायलो. आणि इथं जे प्रिंट मेसेज विदाउट सेमीकोलन लिहिलंय, दिस इज नथिंग बट युअर डेफिनेशन. ॲक्च्युअली ते फंक्शन काय करतं. तर डिक्लरेशन म्हणजे आपल्याला हे सांगायचं आहे की प्रोग्राममध्ये कुठं ना कुठंतरी प्रिंट मेसेज नावाचं फंक्शन आहे, डिक्लेअर इथं केलं. डेफिनेशन दुसरीकडेच कुठंतरी आहे. त्याच्यानंतर आपलं मेन फंक्शन ॲज इट इज आहे, त्याच्यामध्ये प्रिंट मेसेज आले म्हणजे ते फंक्शन आपण कॉल केले. आणि शेवटी लिहिलंय आपण व्हॉइड प्रिंट मेसेज आणि मग त्याला ओपनिंग अँड क्लोजिंग कर्ली ब्रेस दिलेत विदाउट युजिंग सेमीकोलन हिअर. इथं आपण सेमीकोलन दिलेला नाही, इथं आपण सेमीकोलन दिलेला आहे. सेमीकोलन दिला ना की त्याचा अर्थ होतो की डिक्लेअर करायला. डेफिनेशन म्हणजे हे ओपनिंग कर्ली ब्रेस टू क्लोजिंग कर्ली ब्रेस, याला म्हणायचं फंक्शनचे डेफिनेशन. ॲक्च्युली ते फंक्शन काय करतं. So what is function declaration? The function declaration lets the compiler know the name, number of parameters, data types of parameters and return type of a function. However, writing parameter names during declaration is optional, as you can do that even while defining the function. म्हणजे हे जे इथला पार्ट आहे, इथं जर काही पॅरामीटर असले असते तर त्या पॅरामीटरमध्ये व्हेरिएबलचं नाव लिहिण्याची आवश्यकता नाही. तुम्ही नुसतं डाटा टाईप लिहिला तरी चालतात, ते नंतर आपण पाहू. देन व्हॉट इज फंक्शन डेफिनेशन. आता डिक्लरेशन म्हणजे काय की कंपायलरला फक्त एवढं सांगणं की फंक्शनचं नाव हे, रिटर्न टाईप ही आहे, 2 पॅरामीटर 5 पॅरामीटर तो फंक्शन ॲक्सेप्ट करतो आणि प्रत्येक पॅरामीटरची ही डेटा टाईप आहे, असं कंपायलरला फक्त सांगणे म्हणजे डिक्लरेशन. डेफिनेशन मीन्स व्हॉट, इट इज डिफाइनिंग द ॲक्च्युअल स्टेटमेंट्स that the compiler will execute upon calling the function. म्हणजे जेव्हा हे फंक्शन कॉल होईल तेव्हा नेमकं काय होणार आहे हे सांगणं म्हणजे डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन. आणि फंक्शन कॉल म्हणजे काय की ते सांगतच ना. कॉल करणं म्हणजे काय की मी जे फंक्शन लिहिले त्याला माझ्या प्रोग्राममध्ये कॉल करा. जसं गेट CH ऑलरेडी लिहिलेलं आहे Conoe.h मध्ये, पण जेव्हा मी गेट CH लिहितो तेव्हा काय होत असतं, ते फंक्शन कॉल होत असतं. So as the name gives out, a function call is calling a function to be executed by the compiler. You can call the function at any point in the entire program. The only thing to take care of is that you need to pass as many arguments of the same data type as mentioned while declaring the function. म्हणजे एखाद्या फंक्शनला 2 पॅरामीटर जर तुम्ही लिहिलेले असतील डेफिनेशनच्या वेळेस तर कॉल करताना 2च पॅरामीटर कॉल करा.
अँड इफ द फंक्शन पॅरामीटर डज नॉट डिफर, म्हणजे दोनच पॅरामीटर कॉल करता नाही आहेत, दोनच पॅरामीटर डिक्लेअर करता नाही आहेत, असं जर असेल तर द कंपायलर विल एक्झिक्यूट द प्रोग्राम अँड गिव्ह द रिटर्न व्हॅल्यू. जी काही रिटर्न व्हॅल्यू असेल ते देईल. कधी कधी व्हॉइड असल्यावर रिटर्नही होत नाही. नाव दीज आर द 4 प्रोग्राम्स. मी माझ्या मते मागेही एकदा समजून सांगितलेले ते प्रोग्राम परत एकदा आत्ता घेतलेले. चारही प्रोग्राम फॅक्टोरियलचे. फरक फक्त कुठं दिसतो तो पहा. इथं लिहिताना आपण फक्त व्हॉइड फॅक्टोरियल लिहिलंय, इथं लिहिताना लिहिलंय व्हॉइड फॅक्टोरियल आणि मध्ये इंटिजर एक्स आहे. इथं लिहिताना आपण इंटिजर फॅक्टोरियल मध्ये काही नाही आहे, आणि इथं लिहिताना मात्र इंटिजर फॅक्टोरियल मध्ये इंटिजर एक्स लिहिलंय. म्हणजे फर्स्ट इज द एक्झाम्पल ऑफ विदाउट पासिंग पॅरामीटर टू अ फंक्शन विदाउट रिटर्निंग व्हॅल्यू फ्रॉम अ फंक्शन. म्हणजे हे पहिलं काय, दिस इज, जर समजा मी ह्या प्रोग्रामला नंबर दिले की दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, तर फर्स्ट प्रोग्राम कसा आहे, इट इज यूज टू डिस्क्राईब द फंक्शन विच विल नॉट ॲक्सेप्ट पॅरामीटर ऑर विच विल नॉट रिटर्न अ व्हॅल्यू. व्हॉइड लिहिलं आहे म्हणजे रिटर्न करत नाही, आणि ब्रॅकेट फक्त दिलेले आहेत म्हणजे ॲक्सेप्टही करत नाही. सेकंड एक्झाम्पल, दिस एक्झाम्पल डिस्क्राइब्स द यूजर डिफाइंड फंक्शन विच ॲक्सेप्ट द पॅरामीटर बट विल नॉट रिटर्न एनी व्हॅल्यू. इथे इंटिजर एक्स लिहिले म्हणजे पॅरामीटर ॲक्सेप्ट करायले, पण व्हॉइड लिहिलंय म्हणजे रिटर्न काहीच करत नाही. दिस इज माय थर्ड एक्झाम्पल. हे एक्झाम्पल मला काय सांगतं की फंक्शन विल रिटर्न अ व्हॅल्यू. इथे इंटिजर लिहिलंय, दिस इज नथिंग बट द रिटर्न टाईप, बट देर इज नो पॅरामीटर. इथं पॅरामीटर नाही. सो दिस फंक्शन रिटर्न वन व्हॅल्यू विल नॉट ॲक्सेप्ट एनी पॅरामीटर. आणि इथं मात्र दोन्ही होतंय की फंक्शन व्हॅल्यू रिटर्न करतंय आणि पॅरामीटरही ॲक्सेप्ट करते. अकॉर्डिंगली मेनमध्ये फरक जाणवतो पहा. ह्याचं मेन फंक्शन पहा काय आहे, CLR फॅक्टोरियल गेट CH. कारण काय, कारण की आपल्याला जे काही करायची प्रोसिजर ती सगळी आपण या फंक्शनमध्ये केली आहे. N, F, I तिन्ही इथंच डिक्लेअर केले. एंटर एनी नंबर, यांची व्हॅल्यू रीड केली. दिस फॉर लूप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॅल्क्युलेटिंग फॅक्टोरियल. F प्रिंट केला, आणि F प्रिंट काय होतं काय माहिती का, की व्हेनेवर देर इज अ कॉल फॉर अ फंक्शन, इथं फंक्शनचा कॉल आला ना की हे इथून उडी मारून इकडं जाणार, पण इकडं जाण्यापूर्वी त्याला गेट CH पुन्हा एक्झिक्यूट करायचं आहे ना शेवटी. त्याच्यामुळं काय होतं की हे पुढच्या स्टेटमेंटचा जो मेमरी लोकेशन असेल ते मेमरी लोकेशन रजिस्टर सेव्ह एरियामध्ये स्टोअर करतं. आता तेवढं क्लिअर येत नाही आहे, पण लक्षात घ्या, RSA मीन्स रजिस्टर सेव्ह एरिया. फॅक्टोरियल म्हणलं की फॅक्टोरियलला उडी मारणार असं होत नाही. ते काय करणार, पुढचं जे स्टेटमेंट आहे, फॅक्टोरियल नुसतं एक्झिक्यूट होऊन उपयोग नाही, मेनमध्ये शेवटचं स्टेटमेंट काय आहे, गेट CH. तर फॅक्टोरियल पूर्ण म्हणजे हे पूर्ण झाल्याच्या नंतर हे परत इकडून जाऊन गेट CHला जायला पाहिजे. त्याच्यामुळे काय होतं की ही गेट CHची व्हॅल्यू रजिस्टर सेव्ह एरियामध्ये जाते, नंतर फंक्शन इकडं जम्प करतं, हे सगळं एक्झिक्यूट करतं. समजा इथं व्हॅल्यू यांची मी 5 दिली तर आउटपुट आपलं 100% 120 येणार, विच इज नथिंग बट फॅक्टोरियल ऑफ 5. आणि 120 आउटपुट प्रिंट केल्याच्या नंतर गेट CH होणार, कारण की इथं प्रिंट झाल्याच्या नंतर परत जाणार RSAकडं. नेक्स्ट स्टेटमेंट कोणतं एक्झिक्यूट करायचं आहे तर गेट CH करायचं, आणि मग माझा प्रोग्राम संपला. सेकंड एक्झाम्पल जर आपण पाहिलं तर इथं काय दिलेलं आहे, हे पहा, CLR STR जशाला तसं आहे, फक्त आता हे इथं जे खाली प्रिंट स्कॅनएफ फॅक्टोरियलमध्ये होते ते आता इथं आले, आणि मी काय केलं, यांची व्हॅल्यू इथं रीड केली आणि तिला पास केलं फॅक्टोरियल फंक्शनला. मग होतं काय की अगेन बिफोर ट्रान्सफरिंग द कंट्रोल फ्रॉम फॅक्टोरियल टू ॲक्च्युअल फॅक्टोरियल फंक्शन, इट विल स्टोअर द व्हॅल्यू ऑफ गेट CH इंटू RSA, देन ट्रान्सफर द व्हॅल्यू. देन ट्रान्सफर द व्हॅल्यू म्हणजे काय, तर ही यांची व्हॅल्यू आता एक्सला असाईन होती. एलला म्हणतात फॉर्मल एलला म्हणतात ॲक्च्युअल पॅरामीटर. पॅरामीटर जेव्हा पास करतो ना आपण, तेव्हा ॲक्च्युअली जे पॅरामीटर पास केलं जातं त्याला ॲक्च्युअल पॅरामीटर म्हणायचं, आणि ती व्हॅल्यू एक्सला असाईन झाली आहे
म्हणजे हे टेम्पररीली असतं, त्याच्यामुळे ह्याला म्हणायचं फॉर्मल पॅरामीटर. सो एक्स इज कॉल्ड ॲज फॉर्मल पॅरामीटर. मग होईल काय, समजा इथं मी यांची व्हॅल्यू 5 दिली तर इथे एक्सची व्हॅल्यू 5 होईल. हे फॉर लूप 5चा फॅक्टोरियल प्रिंट करेल, कॅल्क्युलेट करेल, आणि हे प्रिंटएफ 5चा फॅक्टोरियल प्रिंट करेल. इथून परत उडी मारून ते गेट सी एचला जाईल, तुमचा प्रोग्राम संपेल. तिसरं एक्झाम्पल घ्या. इंटिजर फॅक्टोरियलमध्ये काही नाही. आता इथं काय झालंय पहा की हे स्टेटमेंट महत्त्वाचं आहे. आता व्हॅल्यू रिटर्न होती आहे फंक्शनकडे. कोणतंही फंक्शन फक्त एकच व्हॅल्यू रिटर्न करतं, एकापेक्षा जास्त व्हॅल्यू रिटर्न करत नाही. सो इंटिजर एक्स CLR/SCR, इथं सेमिकोलन द्यायचं विसरला प्रत्येक CLR/SCRला, सॉरी, ह्या प्रत्येक CLR/SCRच्या नंतर एक सेमिकोलन आहे, जो की एकामध्ये विसरला म्हणून तो सगळ्यामध्येच विसरला. हां, सो हिअर CLR/SCR एक्स इज इक्वल टू फॅक्टोरियल ऑफ एन. आता एक्सची व्हॅल्यू काय आहे का, नाही आहे. इथं एन सुद्धा लिहायची, सॉरी, हां, इथं एन सुद्धा लिहायची गरज नाही आहे. दिस एन इज नॉट देअर. सो एक्स इज इक्वल टू फॅक्टोरियल ओनली. एक्सची व्हॅल्यू काय आहे का, नाही आहे. पण एक्सची व्हॅल्यू काय होणार आहे, तर हे फॅक्टोरियल फंक्शन एक्झिक्यूट झाल्यानंतर जे काही होईल ते होणार आहे. म्हणजे परत एकदा इथं आता RSAमध्ये काय स्टोअर होईल, एक्स इज इक्वल टू, कारण की जोपर्यंत हे फॅक्टोरियल होणार नाही तोपर्यंत एक्स इज इक्वल टू होणार नाही. मग इकडं आल्यानंतर हे काय करेल, इट विल रीड द व्हॅल्यू ऑफ एन, कॅल्क्युलेट फॅक्टोरियल. इन्स्टेड ऑफ प्रिंटिंग द व्हॅल्यू इथं आपण लिहिले रिटर्न एफ. मग हे रिटर्न एफ कुठं जाणार, जिथं कॉल केलं तिथं जाणार. म्हणजे एक्स इज इक्वल टू ह्यानं रिटर्न केलेली व्हॅल्यू, समजा यांची व्हॅल्यू मी इथं जर 4 दिलेली असेल तर फॅक्टोरियल 24 कॅल्क्युलेट होणार. हे 24 इथून रिटर्न होणार, एक्स इज इक्वल टू 24 होणार, 24 प्रिंट होणार आणि गेट सी एच प्रोग्राम संपला. सेम थिंग इज हिअर. फॅक्टोरियल आता दोन्ही आहे. इथं आपण काय केलं, रीड इथंच केलं आहे, आणि परत इथं जसं एक्स इज इक्वल टू फॅक्टोरियल लिहिलं तसं इथं पी इज इक्वल टू फॅक्टोरियल ऑफ एन लिहिलं. प्रिंट एफ स्कॅन एफ जे इकडं खाली होते ते आता वरती आले. अगेन व्हॅल्यू ऑफ एन इज असाइन टू एक्स. दिस फॉर लूप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॅल्क्युलेटिंग फॅक्टोरियल ऑफ एक्स. इट विल रिटर्न द व्हॅल्यू एफ फ्रॉम हियर to here. Value of p becomes returned value from this function, and then printf %dp and get ch. So these are the 4 type. अजून एक टाईप आहे रिकर्शन, ते आपण नंतर पाहू. पण या 4 प्रकारे आपण प्रोग्राम लिहू शकतो. बाय विदाउट पासिंग पॅरामीटर, विदाउट रिटर्निंग व्हॅल्यू, विदाउट रिटर्निंग व्हॅल्यू बट बाय पासिंग पॅरामीटर, बाय रिटर्निंग व्हॅल्यू बट विदाउट पासिंग पॅरामीटर, आणि बाय पासिंग पॅरामीटर अँड बाय रिटर्निंग द व्हॅल्यू. असे 4 प्रकारे आपण प्रोग्राम्स लिहू शकतो. सो थँक यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. So again I will continue the things up to completion of your syllabus. Thank you very much. If you like the video, then like it and share the channel with your friends. Thank you very much.